S4 మీడియా ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఈ నెల 12న ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారం. చురుగ్గా ఏర్పాట్లు. 1,00,000 మంది హాజరయ్యే అవకాశం. కేంద్రంలో కొలువు తీరిన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం. రాష్ట్రం నుంచి 3కి చోటు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తొలి ప్రాధాన్యం. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టీకరణ. జగన్తో మాజీలు భేటీ. ఓటమిపై సమీక్ష. ఇక డీటెయిల్స్ లోకి వస్తే, హ్యాట్రిక్ విజయాలతో ఎన్డీఏ కూటమిని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన మోడీ ముచ్చటగా 3వ బాధ్యతలు చేపట్టారు. విదేశీ అతిథులు, వీవీఐపీలు, సెలబ్రిటీలు, వేలాది మంది ప్రజల సమక్షంలో రాష్ట్రపతి భవన్లో కన్నుల పండుగగా ఈ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం జరిగింది. మోదీ 3.0 కేబినెట్లో భారత నలుమూలల నుంచి 24 రాష్ట్రాలు, అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. మొత్తంగా మిత్రపక్షాలకు 11 కేంద్ర మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ఈ వేడుకకు టీడీపీ అధినేత, ఏపీ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సహా మిత్రపక్షాల అగ్రనేతలంతా హాజరయ్యారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఈసారి అగ్రపీఠం వేసింది బీజేపీ అధిష్టానం. ఏపీ నుంచి 3 కేంద్ర మంత్రి పదవులను కట్టబెట్టింది. శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు, గుంటూరు నుంచి తొలిసారి ఎంపీగా గెలిచిన పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, నరసాపురం ఎంపీ శ్రీనివాస్ వర్మలకు కేంద్ర మంత్రులకు అవకాశం దక్కడం విశేషం. రామ్మోహన్ నాయుడు I, Kinjarapu Rammohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Rammohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. मैं भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बोपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. గుంటూరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలు పాలేటి కృష్ణవేణి భర్త రాజ్ కుమార్ పై తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు దాడికి పాల్పడ్డారు. గతంలో నారా లోకేష్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన రాజ్ కుమార్ పై టీడీపీ నాయకులు పంతం నెగ్గించుకున్నారు. టీడీపీ విజయంతో రాజ్ కుమార్ ఇంటికి వెళ్లిన టీడీపీ కార్యకర్తలు రాజ్ కుమార్ ను అర్ధనగ్నంగా మోకాళ్లపైన కూర్చోబెట్టి లోకేష్ చిత్రపటానికి క్షమాపణ చెప్పించారు. చెప్పు గతంలో నేను లోకేష్ అన్నను గాని చంద్రబాబు నాయుడు గారు భువనేశ్వర్ గారి పార్టీలో ఉన్న వ్యక్తులు గాని ఏమన్నుంటే నీరాదుంటే మనస్ఫూర్తిగా క్షమించమని నువ్వు మీ ఆవిడ మొత్తం నా కుటుంబ సభ్యులు నా భార్యతో సహా అనుంటే క్షమించమని కోరుకుంటా చిన్న కాళ్ళు నా కాళ్ళు కాదు లోకేష్ గారు నువ్వు క్షమించమని అడగాల. ముంబై విమానాశ్రయంలో ఓ ఘోర ప్రమాదం తప్పింది. ఇండోర్ నుంచి వచ్చిన ఇండిగో విమానం ల్యాండ్ అవుతుండగా అదే రన్వేపై ఎయిర్ ఇండియా విమానం తిరువనంతపురం వెళ్లేందుకు టేకాఫ్ అయింది. రెండు విమానాల మధ్య కొన్ని వందల మీటర్ల దూరమే ఉంది. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతుంది. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ సిబ్బందిని విధుల నుంచి తప్పించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్గా మారింది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారింది. దీంతో మొన్నటి వరకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు గెలిచిన పార్టీకి అనుకూలంగా ప్రకటనలు ఇస్తున్నారు. అయితే తాము ఏమీ తీసిపోలేదు అంటున్నారు స్వామీజీలు. రాష్ట్రానికి పెద్ద దిక్కు చంద్రబాబు అని, అతని ఆరోగ్యం కుటుంబం బాగుండాలని కోరుకుంటున్నట్లు విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానంద స్వామి అంటున్నారు. నేను చంద్రబాబుని ఏదో కొత్తగా పొగుడుతున్నాను అనుకోవద్దు. ఎందువల్లంటే అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు కూడా చంద్రబాబు గెలవాలని, అప్పుడు మురళీమోహన్ రాజమండ్రి ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు నేనే అప్పుడు రాజమండ్రిలో చాలా పెద్ద సభలు పెట్టి సాధువులందరినీ పిలిచి చిలుకూరి ఏదో అనుకుంటాను ఆయన కళ్యాణ మండపం మురళీమోహన్ గెలిపించడానికి సాయశక్తిలా ప్రయత్నం చేశాను. అప్పుడు గెలవాలని, గెలిచినప్పుడు నేనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చా, చంద్రబాబు గెలవడం చాలా సంతోషం. అందువల్ల ఎవరితోటి మాకు విభేదాలు ఉండవు. మేము స్వాములం, పీఠాధిపతులం, ధర్మం కోసమే పోరాడతాం. కానీ ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది ఎవరికి భయపడి కాదు, అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవరికి భయపడి కాదు.
వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా ఎవరెవరో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళతో చేరి ఏదేదో తప్పుడు అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెబుతారని, ఎప్పుడూ స్వరూపానంద స్వామివారు ఒకలాగే ఉంటారు, చంద్రబాబు అంటే మాకు చాలా గౌరవం, రాజకీయ నాయకుల్లో ఆయనే ఇప్పుడు పెద్దవాడు, ఈ రాష్ట్రానికి పెద్ద దిక్కుగా అని పరిపాలన కొనసాగాలి అని, కుటుంబం బాగుండాలి అని, పరిపూర్ణమైన ఆయుష్ భగవంతుడు ఇవ్వాలి, ఈసారైనా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ టీటీడీ చాలా గొప్పగా పరిపాలన జరగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించడానికి ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. నారాయణ. జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సోమవారం ఉదయం విశాఖపట్నానికి చేరుకున్నారు. ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తే నూకాంబిక అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటానని అనకాపల్లి సభలో పవన్ ప్రకటించారు. ఢిల్లీలో మోడీ ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమం ముగియడంతో రాష్ట్రానికి వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక విమానంలో నేరుగా విశాఖపట్నంకి చేరుకుని అక్కడి నుంచి నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లి మొక్కుబడులు తీర్చుకున్నారు. ఎటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా పార్టీ అభిమానులు కార్యకర్తలను దూరంగా ఉండాలని పవన్ కోరారు. అనకాపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యుడు సీఎం రమేష్ పవన్ వెంట ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమాణ స్వీకారం ఏర్పాట్లు చకచకా జరుగుతున్నాయి. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం కేసరపల్లి మేధా టవర్స్ పక్కన 11 ఎకరాల సువిశాల స్థలంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పనులను టీడీపీ నేత మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు పర్యవేక్షించారు. జర్మన్ హ్యాంగర్స్తో భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. 80 అడుగుల వెడల్పు, 60 అడుగుల పొడవు, 8 అడుగుల ఎత్తుతో స్టేజీని సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఎలీట్ విస్తాస్లో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, న్యాయమూర్తులు తదితర ప్రముఖులకు పార్కింగ్ స్థలాన్ని ఎంపిక చేశారు. ప్రధానమంత్రి, ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రధాన సభా వేదిక వద్దకు చేరుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచన చేశారు. దాదాపు 1,00,000 మంది ఈ సభకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉండడంతో అందుకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వాతావరణం అనుకూలించకపోయినా అందుకు తగ్గ షెడ్లు కూడా వేస్తున్నారు. కేంద్రంలో మరోసారి ఎన్డీఏ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. ఈ మేరకు ఆదివారం ఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్ వేదికగా నరేంద్ర మోడీ మూడోసారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే సోమవారం ఉదయం పార్లమెంట్ పరిధిలోని సౌత్ బ్లాక్లో ఉన్న పీఎంఓ కార్యాలయం ఆయన ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆ వెంటనే పీఎం
కిసాన్ నిధుల విడుదల ఫైల్పై తొలి సంతకం చేశారు. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 9.30 కోట్ల మంది రైతులకు 20,000 కోట్ల ఆర్థిక సహాయం విడుదలైంది. అనంతరం ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతూ తమ ప్రభుత్వం రైతుల అభ్యున్నతి, సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి కూడా కృషి చేస్తామని పేర్కొన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఆ పార్టీ నేతలు సోమవారం కలుసుకున్నారు. తాడేపల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు, మాజీ మంత్రులు, గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు జగన్తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఓటమికి గల కారణాలను విశ్లేషించుకున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేటలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. చిన్నశెట్టి బజారుకు చెందిన అల్లంశెట్టి నాగమణి కొడుకు తేజ శ్రీనివాస్ అనే తల్లి కొడుకు గోదావరి నదిలో గల్లంతయ్యారు. సోమవారం ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా వేలూరుపాడు మండలం కట్కూరులోని శివాలయం దర్శనానికి 15 మంది కుటుంబ సభ్యులు కలిసి వెళ్లారు. దర్శనం అనంతరం గోదావరి నదిలో స్నానానికి వెళ్లగా తల్లి అల్లంశెట్టి నాగమణి, కొడుకు తేజ శ్రీనివాస్లు ప్రమాదవశాత్తు గల్లంతయ్యారు. వీరి కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గల్లంతైన అల్లంశెట్టి నాగమణి బత్తాయి జ్యూస్ బండి నిర్వహిస్తుండగా కొడుకు తేజ శ్రీనివాస్ ఓ దుకాణంలో గుమస్తాగా పనిచేస్తున్నాడు. శివరాత్రి అప్పుడే ముడుగుతారని ఇక్కడ నీళ్లు పెడతాం. భద్రత తెచ్చి పాతన్నా కానీ దిగాలి నేను దిగాలన్నా నేను భద్రత తెచ్చి పిల్లలు పోతున్నామన్నా అక్కడికి భద్రత తెచ్చి పోతున్నా నేను ఒడ్డు మీద తీసుకున్నా. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో సినీ హీరో, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ 64వ జన్మదిన వేడుకలను చిలుకలూరి రామకృష్ణ చౌదరి, పడమటి సోమేశ్వరరావు, సాంబ్రాణి నాగబాబు, చింతపల్లి బాలాజీ, నందమూరి ఫ్యాన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే పులపర్తి రామాంజనేయులు పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి అభిమానులకు తినిపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర టీడీపీ నాయకులు కోళ్ల నాగేశ్వరరావు, జనసేన టీడీపీ బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, బాలకృష్ణ అభిమానులు పాల్గొన్నారు. జై బాలయ్య, జై బాలయ్య, జై బాలయ్య, జై బాలయ్య, జై బాలయ్య, జై బాలయ్య. పులపర్తి రామాంజనేయ నాయకత్వం, పులపర్తి రామాంజనేయ నాయకత్వం, పులపర్తి రామాంజనేయ నాయకత్వం, లక్షల ఐక్యత, లక్షల ఐక్యత. మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు గారి తనయుడు,
బాలకృష్ణ గారు గొప్ప నటుడు, రాజకీయవేత్త. వారి 65వ పుట్టినరోజు జనసేన, బీజేపీ, తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసు నందు బాలయ్య ఫ్యాన్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో పుట్టినరోజు వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. వారు నుండు నూరేళ్లు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని, రాజకీయంలో ఉన్నతి పదవులు అలంకరించాలని, మంచి మహోన్నత వ్యక్తిగా ఈ రాష్ట్రానికి సేవలు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. తారక రామారావు గారి అభిమానులుగా, అలాగే బాలయ్య బాబు గారి అభిమానులుగా మేము ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఫ్యాన్స్ ద్వారా అయితే, పార్టీ ద్వారా అయితే ఎనలేని కృషి చేస్తున్నాం. అందరికీ ఆర్థిక సహాయాలు కూడా చేస్తున్నాం. ఫ్యాన్స్ ద్వారా హాస్పిటల్లో పళ్ళు, పాలు, రొట్లు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. ఏమన్నా రోగులకి ఇబ్బంది వచ్చిన వాళ్ళకి సహాయకారాలు చేస్తున్నాం. ఆ సారు అంజుబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో 2014లో కూడా హాస్పిటల్లో ఫ్యాన్లు కూడా మా ఫ్యాన్స్ ద్వారా వేయించాం. మేము గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అంత డెవలప్ అయిన హాస్పిటల్లో ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చాక అంత కళాహీనం చేశారు హాస్పిటల్ని. ఏసీలు వేయించారు. అంజుబాబు గారి టైంలో ఎంతో డెవలప్ చేశారు హాస్పిటల్ని. ఇప్పుడు ఈ హాస్పిటల్లో కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి మేము వృద్ధులకి, రోగులకి పళ్ళు, పాలు, రొట్లు పంచుతున్నాం. నక్కల కాలువను ఆధునీకరించాలని కలెక్టరేట్ వద్ద రైతుల ధర్నా. జిల్లాలోని పెరవలి మండలం కాకరపర్రు నుండి యలమంచి మండలం వడ్డీలంక వరకు ఉన్న నక్కల కాలువను తక్షణం ఆధునీకరించాలని, వడ్డీలంక వద్ద ఉన్న లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఉపయోగించి ముంపు నీరు బయటకు తోడేలా శాశ్వత పరిష్కారం చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతు, కౌలు రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కౌలు రైతుల సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మామిడిశెట్టి రామాంజనేయులు మాట్లాడుతూ పెనుగొండ, ఆచంట, పోడూరు, యలమంచిలి మండలాలను ఆనుకుని ఉన్న నక్కల మురుగు కాలువను ఆనుకుని అనేక గ్రామాల్లో వేలాది ఎకరాల్లో ప్రధానంగా వరి, కూరగాయలు, ఆక్వా పంటలు సాగు చేస్తున్నారు. అయితే ప్రతి సంవత్సరం అధిక వర్షాలు, వరదల సమయంలో ఈ కాలువను ఆనుకుని ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లోని మునకకు గురై అన్ని రకాల పంటలు దెబ్బతిని రైతులు, కౌలు రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆధునీకరించాలి నక్కల కాలువను, ఆధునీకరించాలి నక్కల కాలువను, ఆధునీకరించాలి వడ్డీలంక వద్ద స్లూయిస్ తలుపులను, ఆధునీకరించాలి వడ్డీలంక వద్ద స్లూయిస్ తలుపులను, ఉపయోగించాలి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, వడ్డీలంక స్లూయిస్ వద్ద ఉన్న లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, గోదావరి ముంపు సమయంలో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా బయటికి తోడాలి నీరును. ఎం రామాంజనేయులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతు సంఘం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కార్యదర్శి. ఈరోజు యలమంచిలి, పోడూరు, ఆచంట, పెనుగొండ మండలాల్లో ఆనుకుని ఉన్నటువంటి ఈ జిల్లాలో ప్రధాన మేజర్ డ్రైన్ అయినటువంటి నక్కల కాలువ ఏదైతే ఉందో ఈ కాలువని ఆధునీకరించాలని ఈరోజు జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద రైతాంగంతో ఆందోళన చేసి కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మేము ప్రధానంగా రైతాంగం తరపున విజ్ఞప్తి చేసేది ఈ జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కానీ అలాగే ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వానికి, ప్రజాప్రతినిధులకి మేము కోరేది ఒకటే, ఈ నక్కల కాలం అనేది ఎక్కడో కాకరపర్రు మొదలెట్టి ఇక్కడ గోదావరి దగ్గర వడ్డీలంక వరకు 45 కిలోమీటర్ల పరిధిలో, కొన్ని 40-50 గ్రామాల పరిధిలో, 4 మండలాల పరిధిలో మరి ఉన్నది. ఈ నక్కల కాలం ఆధునీకరించి 16-17 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మరి అది పూడిక దశకి చేరుకుంది. మరి దీంతో ఈ వరద ముంపు పైనుంచి కాకరపర్రు నుంచి ప్రభుత్వం వదిలిన నీరు ఈ రెండు పక్కల నుంచి నీరు రావడంతో ప్రతిసారి కూడా మయంగా ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నీ కూడా మునిగిపోయి ఏళ్ల తరబడి ప్రతి సంవత్సరం కూడా పంట కోల్పోతున్నారు. దీంతోపాటు వడ్డీలంక వద్ద ఉన్నటువంటి స్లూయిస్ ఏదైతే ఉందో దాని తలుపులు ప్రతి సంవత్సరం కూడా స్టక్ అయిపోవడం, అవి పైకి ఈ పోటీకి పాటికి లేకపోవడంతో ఏదో ఒకలాగా ఉండిపోవడంతో ఆ పైనుంచి కూడా పోటీ చేసి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ రైతాంగం నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి తక్షణం ఈ నక్కల కాలువని ఆధునీకరించాలని, ముందస్తుగా ఏదో వరద వచ్చిన తర్వాత పరిగెత్తుకొచ్చి అడవాడి చేయడం కాకుండా ప్రభుత్వ అధికారులు తక్షణమే దాన్ని పరిశీలించి అక్కడ ఉన్నటువంటి తలుపులన్నీ కూడా మరమ్మతులు చేసి దాన్ని స్టాండర్డ్ చేయాలని. వైసీపీ నేత అంబటి రాంబాబుకు చీర, జాకెట్ పూలు ఇచ్చేందుకు వచ్చిన తెలుగు విద్యార్థి నేతలు చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారానికి రావాలని ఆహ్వానం. అడ్డుకున్న పోలీసులు.
ఇంటి ముందు అమ్మటి ఫోటోకు బొట్టు పెట్టి కుర్చీలో వస్తువులు పెట్టిన విద్యార్థి నేతలు. బాబుకు బొట్టు పెట్టి వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఈ నెల 12న ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ప్రమాణ స్వీకారం, చురుగ్గా ఏర్పాట్లు, 1,00,000 మంది హాజరయ్యే అవకాశం. కేంద్రంలో కొలువు తీరిన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, రాష్ట్రం నుంచి 3కి చోటు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తొలి ప్రాధాన్యం, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టీకరణ. జగన్తో మాజీలు భేటీ, ఓటమిపై సమీక్ష. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.